السلام علیکم دوستو، آج 2 دن کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اپنا انٹروڈکشن کروا دوں کیونکہ کافی میسیج آئے ہوئے ہیں کہ آپ کا تعارف نہیں ہے. حافظ عتیق الرحمان میرا نام ہے اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ضلع کچہری میں جو ہے نا میں پریکٹس کرتا ہوں. چیمبر نمبر 29 صہیب رومی بلاک ضلع کچہری سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. دیوانی، فوجداری، اس کے علاوہ ٹیکس میٹرز بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے کوئی کسٹمز کے میٹرز، کوئی اور دوسرے لیگل معاملات، کوئی FIA کے معاملات، کوئی اور بھی کسی قسم کے کوئی معاملات ہوں تو ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ جو پیج ہے، فیس بک کا پیج ہے جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ عام پبلک کو جو ہے نا وہ قانون کے بارے میں کچھ اویئرنیس، کوئی علم، کوئی نالج ان کو دیا جائے. اور جو جنرل قوانین ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان کو میں آئین کے وہ شکوں میں الجھا دوں اور ان کو جو ہے نا وہ ایسی باتیں بتانا شروع کر دوں کہ جو یعنی کہ ان کی سمجھ سے باہر ہوں. جو ریگولر جو قوانین ہیں نا جو ملک میں چلے ہوئے ہیں، جیسے فیملی لاز ہیں، اس کے علاوہ جو سول لاز ہیں کہ آپ لوگوں کے جو دعویٰ جات ہیں وہ اتنے زیادہ دیر تک کیوں چلتے ہیں، آپ لوگوں کے رائٹس کیوں آپ کو جلدی نہیں ملتے، ان کے لیے گائیڈنس دینے کے لیے میں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے. اور اس میں ٹوٹلی یعنی کہ آپ وداؤٹ اینی چارجز، وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے نا رات کو میں 2 یا 3 گھنٹے اس کام کے لیے میں نے وقف کیے ہوئے ہیں، صرف آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، کوئی موٹیو نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی میرا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میرا کوئی الیکشن لڑنے کا کوئی سوچ ہے، نہ کوئی اس قسم کا کسی پارٹی سے تعلق ہے. صرف اور صرف عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے، عام پبلک کو بتانے کے لیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے. تو اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ میرے فیس بک پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے 0322845555. وہ اس کے اوپر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ میں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے نا اس کو باقاعدہ اس کو ریکارڈنگ کر کے تو مجھے سینڈ کیا کریں. اور اگر مجھے کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہو تو وہ آپ نے مجھے TCS کرنے ہیں. کیونکہ میں اگر ڈاکومنٹس کو پڑھ کے آپ کو مشورہ دوں گا تو وہ سب سے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ میں ہوا میں تیر چلا کے آپ کو کہوں کہ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، اس طرح سے پکڑ لیں، ادھر سے چھوڑ دیں، اپیل کر دیں، نگرانی کر دیں. اس طریقے سے میں مشورہ نہیں دے سکتا. تو لیکن اپنا مسئلہ پورا الف سے یہ تک آپ نے آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجا کریں. بہت سارے دوست، خیر یہ پرابلم بھی ہے لوگوں کی کہ لوگوں کو بتانا نہیں آتا، ان کو ڈسکرائب کرنا نہیں آتا، وہ اس طریقے سے بتا نہیں سکتے. لیکن کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو بریفلی اور ایکسپلین کر سکیں اپنے مسئلے کو، تو وہ ایکسپلین کر دیا کریں تاکہ مجھے آسانی ہو کہ میں اس کا جواب دے سکوں. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ رجسٹری اور انتقال کے بارے میں ہے کہ رجسٹری اور انتقال میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارے جو معاملات ہیں نا، جو دنیاوی معاملات ہیں، جو زمینوں کے لین دین کے معاملات ہیں، وہ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی جو تحصیل ہے وہاں پہ بھی کوئی سینکڑوں ہزاروں کیسز جو ہے نا وہ زمینوں کے لگے ہوئے ہیں. وہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ صرف اور صرف محکمہ مال کی نااہلی اور ان کے جو ہے نا وہ بد نیتی، بد دیانتی کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں. محکمہ مال میں جو انتقالات درج کرتے ہیں اور ان کے اندراج کے وقت ان کا خیال، ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا، غلط قسم کے انتقال درج کر دیتے ہیں. جو پریکٹس کے دوران مجھے زیادہ چیزیں نظر آئی ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر ہوا یہ ہے کہ 1970 میں، 1975 میں آپ کے آباء و اجداد نے کوئی جگہ خریدی ہے، انہوں نے رجسٹری کروا لی ہے لیکن اس کا انتقال نہیں چڑھا. اب کوئی 5-7 سال بعد اس بندے نے دوبارہ فرد لے کے کسی اور بندے کو
सेल कर दी और उसका इंतकाल चढ़ गया। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना ये महकमा माल में आ रही है कि इन्होंने इतनी नाअहली है कि ये हालांकि रजिस्ट्री होने के बाद ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये महकमा माल की ज़िम्मेदारी है कि जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस से एक उसकी रजिस्ट्री की कापी इनको वसूल हो तो ये उसका इंतकाल दर्ज कर दें, क्योंकि ये ड्यूटी है इनकी। ये क्लर्क इसीलिए बैठे हुए हैं, पटवारी जो है इसीलिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये करते नहीं हैं। ना तो रजिस्ट्रार वाले, महकमा रजिस्ट्रार वाले इनको नकल भेजते हैं और ना करते हैं। और ये अंधेर नगरी ये है कि अभी तक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये महकमा अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप लोगों ने जिस वक्त कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो इंतकाल जो उसके नाम पे चढ़ा हुआ है, उस बंदे के नाम पे, कि नहीं चढ़ा हुआ। अगर चढ़ा हुआ है तो वो किस किस्म का इंतकाल है, विरासत का इंतकाल है या बै का इंतकाल है या किस चीज़ का, या हिबे का इंतकाल है। क्योंकि ज़्यादा जो इंतकाल चैलेंज होते हैं ना वो हिबे के इंतकाल चैलेंज होते हैं, विरासत के इंतकाल भी चैलेंज होते हैं। क्योंकि पिछले वक्तों में लोगों ने क्या किया कि एक दो भाइयों को छोड़ के या बहनों को छोड़ के बाकियों की विरासत करवा ली, तो इस तरीके से वो मालक बन गए। लेकिन आपने जिस वक्त कोई चीज़, कोई जगह, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और वो फ़र्द पे आप ख़रीद रहे हैं, तो आपने यही देखना है कि उस बंदे के नाम जो इंतकाल दर्ज हुआ है वो किस लिहाज से और किस तरीके से हुआ है, किस तरीक़ का हुआ है। अगर तो उसके विरासत का इंतकाल हुआ है तो आपने चेक करना है कि इसके वारसान, जो बंदा फौत हुआ था उसके वारसान यही थे या इनका कोई ऐसा वारस कोई रह गया है। क्योंकि कल को अगर आप जगह खरीद लेते हैं तो कोई और वारस आ जाता है तो फिर आपकी जगह पे स्टे हो जाएगा और आप भी फिर कचहरी में ही रहेंगे। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की कचहरी में जाने की जो प्रैक्टिस है ना वो कम हो जाए। कचहरी में वो कहते हैं कि कचहरी की दीवारें भी जो है ना वो पैसे मांगती हैं, अस्पताल की दीवारें पैसे मांगती हैं, थाने की दीवारें पैसे मांगती हैं। तो इतना पैसे का कल्चर इतना ज़्यादा हो गया, करप्शन का कल्चर इतना ज़्यादा हो गया कि गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो कोई अपना कोई राइट कहीं से ले सके। इवन के गरीब आदमी वो कहते हैं ना कि वो गरीब आदमी को दूर से देख के वो जो है ना वो मुश्किल आ जाती है, वो ढूंढ रही होती है कोई प्रॉब्लम के, कोई गरीब नज़र आए तो मैं उसके जाके उसके गले पड़ जाऊं। तो इस तरीके से होता है। चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि रजिस्ट्री जो है ना, वो रजिस्ट्री जब करवानी है तो उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। रजिस्ट्री करवाते वक्त आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी की मलकियत का, ओनरशिप का ध्यान रखना है। जो मैंने पहले अभी आपको बताया है कि उसका चेक करना है कि उसका इंतकाल किसके नाम पे, और इंतकाल के उससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उससे फ़र्द बै लेना है। फ़र्द बै को आपने चेक करना है कि ये यही बंदा है, और उस फ़र्द बै के मुताबिक आपने वो जगह देखनी है। क्योंकि दूसरा बड़ा फ्रॉड जो दुनिया में, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो ये हो रहा है कि आपको फ़र्द बै तो दे देंगे, आपको रजिस्ट्री भी करवा देंगे, आपको जगह जो दिखाएंगे वो किसी और की होगी। आपको ये साथ वाले घर का फ़र्द लेके ये वाले घर का कब्ज़ा दे देंगे, तो आप सारी उम्र लड़ते रहेंगे उनके साथ जो असल मालकान है। इसलिए आपने पहले जिस वक्त फ़र्द बै आपके पास आ जाए या फ़र्द रिकॉर्ड आ जाए तो आपने अपने किसी वकील साहब से मशवरा करके, या आपका कोई जानने वाला पटवारी हो या कोई ऐसा कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी के काम को जानता हो, इवन के जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आपको चाहिए कि किसी प्रॉपर्टी डीलर को उसमें इन्वॉल्व कर लें। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको पता होता है कि ये मकान जो है ये किस खसरे में है, किस खाते में है, किस खतूनी में है, किस खेवट में है। तो जिस वक्त आप फ़र्द देखेंगे तो आपको फ़र्द से अंदाज़ा हो जाएगा। आप अपने डीलर से बात करेंगे तो वो डीलर आपको बता देगा कि ये जो बंदा मकान आपको या घर प्लाट जो भी है आपको बेच रहा है, ये इसी खसरे में है, इसी खाते में है, और ये फ़र्द सही है। सबसे पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है। इसके अलावा अगर PTD पे वो मकान बेच रहा है तो PTD भी एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है। PTD भी आप चेक करवा सकते हैं, सेटलमेंट ऑफिस से चेक करवा सकते हैं। उसके मुताबिक उन्हें कह सकते हैं कि इसके मुताबिक आप डिक्लेरेटरी डिग्री लें, पहले डिग्री ले के बाद में हमें रजिस्ट्री करवा के दें। इसी तरह PTD के अलावा अगर वो बंदा रजिस्ट्री के थ्रू मालक है अगर वो बंदा कहता है कि मेरे पास रजिस्ट्री है, मैं आपको रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवा देता हूँ, इट्स ओके। लेकिन आपने क्या चेक करना है,
जिस वक्त आपने उससे रजिस्ट्री लेनी है, उसकी फ़ोटो कापी देगा आपको, क्योंकि असल तो वो देगा नहीं, असल तो वो देगा रजिस्ट्रार के पास जाके, फ़ोटो कापी आपको देगा। आपने देखना है कि उस रजिस्ट्री के अंदर कोई खेवट, कोई खतूनी, कोई खसरा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस वक्त जगह लाल लकीर में आ जाती है तो फिर उसका खसरा, खतूनी, खेवट ख़त्म हो जाता है। उस वक्त वो उसका कोई और जगह पे उसके अंदराज वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, कोई टाउन कमेटी में हो जाते हैं, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं, कोई प्रॉपर्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन में होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदराज डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आपने जब रजिस्ट्री चेक करनी है तो रजिस्ट्री के ऊपर अगर खेवट, खतूनी और खसरा लिखा हुआ है तो फिर आपने उससे डिमांड करना है कि आप जाके फ़र्द बैल ला के दो मुझे, क्योंकि ये आपकी जो रजिस्ट्री है ये महकमा माल के खाता में से हुई है, और जो महकमा माल के खाता में रजिस्ट्री होती है उसके अंदर खेवट, खतूनी और खसरा मौजूद होता है, और जिसके अंदर खेवट, खतूनी और खसरा मौजूद हो उसका फ़र्द बै जारी होता है। क्योंकि अगर उसने रजिस्ट्री करवाई है, पहले भी उसने रजिस्ट्री करवाई है, तो उसने उस रजिस्ट्री का इंतकाल चढ़वाया होगा। अगर इंतकाल चढ़वाया है तो फिर वो फ़र्द बै लेके आएगा। अब अगर आप रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवा लेते हैं या उसका कोई तल्लक है, वो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवा लेता है, आपको रजिस्ट्री करके दे देता है, आप मालिक बन जाते हैं, लेकिन पीछे महकमा माल में तो नाम उसी का रहेगा ना, क्योंकि उसने फ़र्द बै नहीं लिया वहाँ से, और उधर से वो आपका इंतकाल नहीं चढ़वाया आपने, क्योंकि उसने आपको बताया ही नहीं। उसने आपको कहा मेरे पास सिर्फ रजिस्ट्री है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर वो रजिस्ट्री से आपको रजिस्ट्री करवा के देता है तो उसकी रजिस्ट्री को चेक करें। अगर खेवट, खतूनी उसमें मौजूद है तो उसे कहें कि फ़र्द बै जो है ना वो पटवारी से या ADLR से, कंप्यूटर सेंटर से, अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ला के दे, जिसको तो फ़र्द बै ले आएगा। उसके बाद आपने रजिस्ट्री करवा लेनी है। अब रजिस्ट्री करवाने का तरीका क्या है? रजिस्ट्री करवाने का तरीका ये है जी, आपने उसकी वैल्यूएशन करवानी है पहले सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से, उसकी वैल्यूएशन करवानी है, या आप सीधे तरीके से किसी वकील साहब के पास चले जाएं, वो थोड़े पैसे आपसे लेंगे, कोई 5-10 हज़ार रुपये फ़ीस लेंगे, तो उसमें आपको वो रजिस्ट्री करवा देंगे। लेकिन आपके समझने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि वो आपने पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी वैल्यूएशन करवानी है। उसके बाद आपने उधर कचहरी में बड़े कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, किसी से आपने वो उसकी स्टाम्प ड्यूटी जो है ना वो उसके लिए चलान फार्म निकलवा लेना है, और उसकी जो है ना स्टाम्प लेके आने हैं। पंजाब बैंक से स्टाम्प आपको मिलेंगे, वो स्टाम्प आपने ले आने हैं। उन स्टाम्पों के ऊपर फिर वो रजिस्ट्री लिखी जाएगी। जिसको लिखी जाएगी तो उसकी एक कॉपी लेके आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है, जहाँ के उसके पास ही TMA वाले बैठे होंगे, उनका एक छोटा सा ऑफिस होगा। वहाँ से आपने उनको कहना है कि वो TMA की जो है ना एक वाउचर बना दें TMA की फ़ीस अदा करने के लिए। तो TMA का जब वाउचर बन जाएगा तो वो TMA की भी फ़ीस आप जमा करवाएंगे बैंक में। उसके बाद आप जिस कंप्यूटर से आपने वो स्टाम्प निकलवाए हैं या स्टाम्प का चलान निकलवाया है, वहीं से आप उसको कहेंगे कि मुझे FBR के चलान भी निकाल दें। वो आपको FBR के चलान भी बना के देगा, जिसमें एक चलान एडवांस टैक्स का होगा और एक चलान गेन टैक्स का होगा। गेन टैक्स हमेशा बेचने वाले को देना पड़ता है, और जो एडवांस टैक्स होता है वो ख़रीदने वाले को देना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो रेशो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% एडवांस टैक्स पड़ेगा, और 7% जो है ना वो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको एडवांस टैक्स पड़ेगा। और इसी तरह गेन टैक्स भी अगर फाइलर है बेचने वाला तो उसको 2% पड़ेगा, अगर नॉन फाइलर है तो उसको 4% पड़ेगा। लेकिन अब 1 जुलाई से जो अवाम के साथ जो एक और उन्होंने जो थप्पड़ रसीद किया अवाम को, वो ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको एडवांस टैक्स 11% देना पड़ेगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 4% देना पड़ेगा। इसी तरह गेन टैक्स अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% देना पड़ेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% देना पड़ेगा। ये उन्होंने इजाफा कर दिया है। इसी तरह स्टाम्प ड्यूटी भी जो है ना 1% से उन्होंने 2% कर दिया है शहर के अंदर, और 4% कर दिया है गाँव के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट ने अभी इजाफा कर दी है, लेकिन ये इनका अमल दरामद जो है ना वो 1 जुलाई या 10 जुलाई से 5-6 जुलाई से जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तो फिर उस वक्त इन पर अमल दरामद होगा। तो जिस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाएंगे, उस वक्त आपने जो बेचने वाला है वो, जो ख़रीदने वाला है आप, और आपने अपने 2 गवाह साथ लेके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाना है, और वहाँ पे जाके आपने वो बायोमेट्रिक
اس کے علاوہ اپنی تصویریں بنوانی ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے سگنیچر اور انگوٹھے وغیرہ کرنے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے بیان اس کو جو ہے نا وہ سب رجسٹرار کو بیان ریکارڈ کروانے. اگر کمیشن پہ ہے تو سب رجسٹرار نے جو بندہ اپوائنٹ کیا ہے ایز اے کمیشن وہ آپ کے بیان ریکارڈ کرے گا، اور اگر وہ کمیشن پہ نہیں ہے، اگر ڈائریکٹ ہے تو پھر سب رجسٹرار خود آپ کے بیان ریکارڈ کرے گا. بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ایک رجسٹر کے اندر اس کی انٹری ہوگی، وہاں پہ بھی آپ کے سائن انگوٹھے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو ایک نمبر دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کا رجسٹری نمبر ہے، آپ کی رجسٹری ہو گئی ہے، آپ اب چلے جائیں. اس کو ہم چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد ویریفائی کریں گے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد سب رجسٹرار صاحب اس کو سائن کریں گے. سائن کرنے کے بعد یہ رجسٹری آپ کے گھر کے پوسٹ کے ایڈریس پہ بدریا TCS یا UMS جو بھی انہوں نے سروس یوز کرنی ہے اس کے ذریعے آپ کو پہنچا دی جائے گی. یہاں تک تو آپ نے رجسٹری لے لی، لیکن اب سب رجسٹرار آفس کا ایک اور کام ہے. ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے ایک ایکسٹرا کاپی اس میں سے لی ہوتی ہے رجسٹری کی، جو کہ انہوں نے پٹواری کو دینی ہوتی ہے کہ وہ اس کا انتقال درج کرے. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اتنے ذمہ دار محکمے والے لوگ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں رجسٹرار آفس میں یا جو محکمہ مال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ بالکل بھی نہیں بھیجتے. ڈبل تو کاپی نہیں بھیجتے، اگر کاپی بھیج دیں تو وہ آگے سے ریسیو ہی نہیں کرتے، اور اگر ریسیو کر لیں تو وہ انتقال نہیں چڑھاتے. ابھی بہت زیادہ علاقوں میں یا بہت زیادہ کھیوٹ خطونیوں میں کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس وقت رجسٹری کروانی ہے اسی وقت 1000 روپے ایکسٹرا ADLR فیس جو ہے نا وہ آپ نے جمع کروانی ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس رجسٹری کا انتقال اسی سب رجسٹرار آفس میں جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے بندہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے یا جس کو بھی ذمہ داری اسائن کی ہوئی ہے وہ وہیں بیٹھا ہی اس کا انتقال چڑھا دے گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ نے اب تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ وہاں سے ایک کاپی ٹیسٹڈ کاپی لے کے یا اس کی جو اصل رجسٹری جب آپ کو مل جائے، جس وقت آپ کے ایڈریس پہ آ جائے، بلکہ وہ بھی نہیں بھیجتے، اور اگر آ جائے آپ خوش قسمت ہوں تو آپ کے ایڈریس پہ وہ رجسٹری آپ کی آ جائے تو آپ نے اس کی ایک کاپی کروانی ہے. کاپی کروا کے اسی سب رجسٹرار آفس میں جو کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوگا اس کو دینی ہے، اور ساتھ میں اس کو کوئی تھوڑا بہت خرچہ پانی دیں گے تو وہ اس کا انتقال چڑھا دے گا. یہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنی رجسٹری کا انتقال چڑھوانا ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 90% کیسز کی جڑ یہی ہے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے جو ہے نا وہ اپنی رجسٹریاں کروا لی لیکن انتقال نہیں چڑھوائے. تو آپ نے وہ اس کا انتقال یعنی میوٹیشن اس کی محکمہ مال میں درج کروانی ہے. اس کے بعد یہ تو آپ کا ہو گیا رجسٹری کا پروسیس. اس کے بعد دوسرا پروسیس جو ہم نے آج ڈسکس کرنے کے لیے رکھا تھا وہ تھا انتقال کا. یہ تو رجسٹری سے انتقال ہو گیا. اب ایک وراثتی انتقال بھی ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ سے میں ڈسکس کروں گا ایک ویڈیو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں. وراثتی انتقال کس طریقے سے کروانا اور وراثت کیسے درج کروائی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ ابھی ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تو آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تو لیکن جو رجسٹری کا انتقال ہے اس کی میں آج بات ضرور کروں گا کہ رجسٹری کا انتقال آپ نے درج کروا لیا ہے. ایک انتقال بے ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ رجسٹری نہیں کرواتے، صرف پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھ کے تو انتقال کروا لیتے ہیں، وہ انتقال بے ہوتا ہے. لیکن آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کیونکہ اپروکسیمیٹلی 20-25 منٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. تو جاتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے نا گزارش عرض کروں گا، شیئر کروں گا کہ اللہ کے حضور جو ہے نا وہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا وہ بہتر کرے، ہمارے ملک کے غریبوں کے حالات جو ہے نا وہ بہتر کرے. ہم بھی غریبوں میں ہی شامل ہیں، سب کے حالات جو ہے نا وہ بہتر کرے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اچھے اور مخلص طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. آمین.